قاضی فائز عیسیٰ پاکستان کے چیف جسٹس نہیں رہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی پاکستان کے 30ویں چیف جسٹس بن چکے ہیں اور پہلے چیف جسٹس ہیں جن کا انتخاب پارلیمان نے کیا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پارلیمانی کمیٹی نے 3 سینئر موسٹ ججز میں سے تیسرے نمبر پر موجود جسٹس یحییٰ آفریدی کو نامزد کیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے حلف اٹھاتے ہی کچھ ایسے اقدامات کیے جنہوں نے نہ صرف حکومت کو بلکہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی سرپرائز کیا۔ اس وقت ایک ہی سوال ہو رہا ہے کہ پاکستان کی جوڈیشل تاریخ کے سب سے انپریڈکٹیبل چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کون ہیں اور ان کے عہدے کا حلف لیتے ہی ابتدائی چند گھنٹوں میں اٹھائے گئے اقدامات کا مطلب کیا ہے۔ آگے چل کر جسٹس یحییٰ آفریدی کیا کچھ کر سکتے ہیں اور ابھی تک جسٹس یحییٰ آفریدی نے جو کچھ کیا ہے اس کا کیا امپیکٹ ہے، یہ تمام تر تفصیلات لے کر میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد منٹری۔ ایوان صدر میں جسٹس یحییٰ آفریدی کی تقریب حلف برداری ہوئی 26 اکتوبر 2024 بروز ہفتہ۔ تقریب حلف برداری میں ایک انتہائی دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر جسٹس یحییٰ آفریدی کی والدہ کے پاس گئے، تعظیماً جھک کر ملے، مبارکباد دی اور کہا کہ ہمارے لیے یہ زیادہ خوشی کی بات ہے کہ پاک فوج کے ایک ڈیکوریٹڈ آفیسر اور سورڈ آف آنر جیتنے والے کا بیٹا آج پاکستان کا چیف جسٹس بن رہا ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کے والد کیپٹن ریٹائرڈ تھے۔ فوج سے ریٹائرمنٹ لے کر وہ سول سروسز میں آئے، مختلف عہدوں پر فائز رہے اور صدر فاروق لغاری کے پرنسپل سیکرٹری کے طور پر ریٹائر ہوئے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کے والد نگران وزیر داخلہ بھی رہ چکے ہیں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کا لیگل کیریئر اور جوڈیشل کیریئر بے داغ رہا ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجودہ وقت میں بھی کسی ایک کیمپ میں مکمل طور پر تصور نہیں ہوتے۔ اب حکومت نے تو جسٹس یحییٰ آفریدی کا انتخاب جس بھی وجہ سے کیا، اس میں بہت سی تھیوریز ہیں۔ اس میں ایک تھیوری تو یہ ہے کہ حکومت انیشلی یہ چاہتی تھی کہ ٹاپ 5 ججز میں سے چیف جسٹس کا انتخاب ہو تاکہ جسٹس امین الدین کو پاکستان کا چیف جسٹس بنایا جا سکے، لیکن مولانا فضل الرحمان کی ضد تھی کہ آپ ٹاپ 5 کے بجائے ٹاپ 3 کی طرف جائیں۔ اب اس میں ظاہری بات ہے کہ حکومت جو کہ کھل کر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر پر اعتراض کرتی رہی، وہ حکومت جسٹس یحییٰ آفریدی کو ہی چنتی۔ آلدو جب جسٹس یحییٰ آفریدی کو چنا جا رہا تھا اس وقت یہ بات ہو رہی تھی کہ اگر انہوں نے معذرت کر دی تو پھر جسٹس امین الدین خان جو ہیں انہیں پاکستان کا چیف جسٹس بنا دیا جائے گا۔ سرپرائز یہ تھا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے چیف جسٹس کا عہدہ آئین اور قانون کے اوپر عمل کرتے ہوئے قبول کیا۔ دوسرا بڑا سرپرائز یہ تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے سپر سیڈ ہونے کے باوجود استعفیٰ نہیں دیا اور انہوں نے اپنی آئینی ذمہ داریاں نبھانا ہی بہتر سمجھا۔ اب جسٹس یحییٰ آفریدی نے آتے ساتھ جو کام کیا وہ ایک بہت بڑا سرپرائز تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ جو کہ سینئر پیونی جج ہیں اور سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ جج کے پاس بہت سے اختیارات اور بہت سی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، وہ صدارتی آرڈیننس کے تحت قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے بنائی گئی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی اس پر اعتراض کر چکے تھے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے آخری دن خط میں ایک مطالبہ بھی کیا اور وہ مطالبہ یہ تھا کہ میں خصوصی بینچز میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس نہیں ہو جاتا۔ کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کو یہ بات سنا کر جسٹس منصور علی شاہ نے یہ پیغام جسٹس یحییٰ آفریدی کو دیا۔ اب جب 26 تاریخ کو جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنے عہدے کا حلف لیا تو اس دن سب سے بڑا چیلنج جسٹس یحییٰ آفریدی کے پاس یہ تھا کہ اپنے ہی سپریم کورٹ کے اندر جو مختلف دھڑے بندیاں، جو مختلف ایک تفریق بن چکی ہے، اسے کیسے ختم کیا جائے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے سب سے پہلے سوموار کے دن یعنی کہ ہفتے کو وہ اپنا حلف اٹھا رہے ہیں اور پہلا عدالتی دن جو ہے جسٹس یحییٰ آفریدی کا، انہوں نے فل کورٹ اجلاس بلا لیا، ساتھ ہی ساتھ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا اجلاس بلانے کا بھی حکم جاری کر دیا۔ سب سے بڑی چیز یہ ہوئی کہ انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو ریکانسٹیٹیوٹ کیا۔ اس پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں صدارتی آرڈیننس کے تحت اب سپریم کورٹ کا
चीफ जस्टिस होता है, सीनियर प्यूनी जज होता है और तीसरा जज चीफ जस्टिस की मर्जी का होता है, जो कि जस्टिस मुनीब को रिप्लेस करके काजी फाइज ईसा ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को डाला। जस्टिस याह्या अफरीदी चाहते तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान के साथ आगे कंटिन्यू करते, लेकिन उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आउट करके जस्टिस मुनीब अख्तर को दोबारा से इस कमेटी के अंदर इन कर दिया। यह एक बहुत बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि इससे एक चीज वाजे हुई कि जस्टिस याह्या अफरीदी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो एक तफरीक है वो खत्म करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि तमाम तर जजेस आगे बढ़ें। अब अगर हम ये देखें कि जस्टिस याह्या अफरीदी ने जो बेंचेस बनाए हैं, वो बेंचेस भी इसी तरीके से अपने पहले ही अदालती हफ्ते के अंदर उन्होंने तश्कील दी है। इवन जो फुल कोर्ट इजलास हुआ उसमें भी केसेस के इल्तवा पर बात हुई, यहां तक कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि मुल्क में मौजूद भी नहीं थे और वो सऊदी अरब में उम्रे की सादत हासिल करने गए थे, उन्होंने भी अपने नए चीफ जस्टिस के ऊपर एतमाद का इजहार करते हुए और एक गुडविल के जेस्चर के तौर पर वीडियो लिंक के जरिए फुल कोर्ट इजलास में शिरकत की। काजी फाइज ईसा साहब के दौर में बिलाशुबा तफरीक भी थी। जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि इस वक्त सीनियर प्यूनी जज हैं, उनके खुतूत ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं। बहुत से जजेस ने काजी साहब से इख्तलाफ किया, कुछ जजेस काजी साहब के साथ थे, लेकिन हकीकत यह है कि जस्टिस याह्या अफरीदी क्या वो आगे चलकर हुकूमत के लिए दर्द सर बनते हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिजर्वेशंस, क्योंकि पीटीआई भी ये कहती रही, यहां तक कि अली अमीन गंडापुर साहब ने भी ये बात कही कि अगर सीनियर मोस्ट को चीफ जस्टिस ना बनाया गया तो हम सड़कों पर होंगे, लेकिन जस्टिस याह्या अफरीदी की तकरीबे हल्फ बर्दारी में अली अमीन गंडापुर ने शिरकत करके ये मैसेज दिया कि हमें आप पर एतमाद है। अब जस्टिस याह्या अफरीदी के सामने बहुत से चैलेंजेस हैं, जिनमें आईनी बेंच का कयाम, यहां तक कि ये जो आईनी तरामीम है इनके खिलाफ जो एप्लीकेशंस आ रही हैं उन पे जस्टिस याह्या अफरीदी क्या करते हैं, क्योंकि जाहिर बात है आईनी तरामीम के खिलाफ जो दरखास्तें हैं क्या वो आईनी बेंचेस में ही सुनी जाएंगी जो कि बने ही आईनी तरमीम के तहत, या फिर जस्टिस याह्या अफरीदी इस मामले के ऊपर फुल कोर्ट बुलाएंगे। बहुत से सवालात हैं, यहां तक कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पीटीआई ने जब देखा कि लोहा गर्म है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी वार करने का फैसला कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कुछ नए इम्तिहान जस्टिस याह्या अफरीदी के सामने लाकर खड़े कर दिए हैं, जिनमें एक इम्तिहान तो यह है कि इलेक्शन कमीशन का पीटीआई को मखसूस नशिस्तें ना देने का फैसला, उसके खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी कि सुप्रीम कोर्ट के 8-5 के फैसले पर इलेक्शन कमीशन अमल दरामद नहीं कर रहा। तो वहीं दूसरी जानिब मिलिट्री कोर्ट्स का जो केस है उसे भी जल्द अज जल्द फिक्स करने का मुतालबा कर दिया। अब ये सारी की सारी चीजें बिलाशुबा इन द कमिंग डेज जस्टिस याह्या अफरीदी के लिए एक चैलेंज बनकर सामने आएंगी, लेकिन बहुत से सवालात हैं जिनका जवाब वक्त दे सकता है। ऑल्दो कुछ इंडिकेटर्स जरूर मिले हैं। जस्टिस याह्या अफरीदी कोई एक साइड पिक किए बगैर यूं लग रहा है कि आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके लिए आइन और कानून के बाद इस वक्त जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है वो अपना इदारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जस्टिस याह्या अफरीदी साहब इस वक्त ये चाह रहे हैं कि तफरीक खत्म हो। इसके अलावा उन्होंने कुछ और इकदाम भी किए। काजी फाइज ईसा साहब ने आते साथ ये कहा कि हम पब्लिक इंपॉर्टेंस के केसेस को लाइव ट्रांसमिशन के जरिए आवाम के सामने दिखाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में कैमरे लग गए, पूरा लाइव स्ट्रीमिंग का इक्विपमेंट लग गया। जस्टिस याह्या अफरीदी ने आते साथ कहा कि सिर्फ कमरा अदालत नंबर 1 नहीं, सिर्फ पब्लिक इंपॉर्टेंस के केसेस नहीं, तमाम तर केसेस को अवाम बराह रास्त देख सकेगी। यह भी एक रेवोल्यूशनरी मैयर है। लेट्स सी कि जस्टिस याह्या अफरीदी क्या आइन और कानून के मुताबिक अवाम की उमंगों पर पूरा उतर सकेंगे। अभी तक के इंडिकेटर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑडियंस के लिए भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव अहमियत के हामिल है। क्या इस सब के अंदर कोई नई आईनी तरमीम की जरूरत भी पड़ सकती है? बहुत से सवालात जवाब तलब हैं और उनका जवाब सिर्फ और सिर्फ वक्त दे सकता है।